जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्कम करति वाचलम पंखु लंघायित गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते। हरे कृष्ण। So I'll just explain two small pastimes to make our understanding deeper about Vrindavan Dham and the devotees of Vrindavan. तो आमी दुटी সংক্ষিপ্ত লীলার আমি উল্লেখ করব যাতে আমাদের এই উপলব্ধিটা আরো গভীর হয়। So after that I'll try to explain how to enter into Vrindavan by analyzing the journey of Akrura to Vrindavan. তারপর আমি কিভাবে বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে হয় কি ভাব নিয়ে, তো সেটা অক্রুরের যে যাত্রা সেই যাত্রার মাধ্যমে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। So small Krishna, when he was allowed to graze the calves, ছোট কৃষ্ণ তাকে যখন গোচারণে গোবৎস চারণের জন্য অনুমতি দেওয়া হলো, because he is a small boy, the parents said, please wear some shoes so that your leg will be protected. যেহেতু সে ছোট বালক ছিল তাই পিতামাতা তাকে বললেন যে তোমার পাদুকা পরা উচিত যাতে তোমার পা সুরক্ষিত থাকে, চরণ সুরক্ষিত থাকে। So Krishna says, I can wear provided all the calves get the shoes. তো কৃষ্ণ বললেন যে হ্যাঁ আমি পাদুকা পরব একটি শর্তে, সেটা হচ্ছে যদি সমস্ত বাছুরগুলোকেও পাদুকা করে দেওয়া হয়। So we hear that Nanda Maharaj has 900,000 cows, maybe that same amount of calves also he had. তো আমরা শুনি যে নন্দ মহারাজের 9 লক্ষ গোধন ছিল, তো তার মানে সেই একই সমসংখ্যক বাছুরও থাকবে। So to have shoes for 900,000 calves is a very difficult management. তো 9 লক্ষ গোবৎসের জন্য পাদুকা তৈরি করা সেটাও তো একটি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার, কঠিন ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। তো যশোদা ড্রপ দ্য আইডিয়া, কিন্তু নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের তাদের এই যে পরিকল্পনাটা অত্যন্ত ভালো লেগেছে। No, because of this complexity of the situation, Nanda Maharaj and Mata Yashoda dropped the idea of the shoes. Oh, dropped the idea. আচ্ছা, I heard love the idea. তো নন্দ মহারাজ এবং যশোদা যেহেতু এই পরিকল্পনার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে যে কতটা জটিল হতে পারে, সেজন্য তারা মনে তোলেননি বা গুরুত্ব দেননি। So Nanda Krishna went for grazing the cows, and there are a lot of pebbles, stones on the path of Vrindavan. তো কৃষ্ণ তিনি গোচারণে গেলেন এবং গোবৎস চারণে গেলেন এবং বৃন্দাবনের পথে অনেক পাথর রয়েছে, অনেক ইট পাটকেল রয়েছে। So after coming back, the calves had a meeting. So Krishna went through a lot of trouble, got a lot of pain at the lotus feet. তো ফিরে আসার পর সমস্ত গোবৎসরা তারা একটা সভা করেছে যে কৃষ্ণের কত কষ্ট হয়েছে, কৃষ্ণের পায়ে হয়তো কাটা ফুটেছে, কৃষ্ণের পায়ে ব্যথা পেয়েছে ইত্যাদি। So they had a mission. তো তাদের একটা মিশন বা তাদের একটা কর্তব্য হয়েছে। So next day they went to the paths of Vrindavan and crushed all the stones and pebbles into dust. তো তারপর পরের দিন তারা কি করেছে না বৃন্দাবনের সমস্ত পথে গেছে, গিয়ে সমস্ত ইট পাথর পাটকেল যা ছিল সেগুলোকে সব পায়ে পায়ে পাড়িয়ে ধুলো করে দিয়েছে। So that's why when Krishna walks on the path of Vrindavan, there is only soft dust. এবং সেই জন্য বৃন্দাবনের পথে যখন কৃষ্ণ হাঁটেন তখন সেখানে শুধুমাত্র নরম ধুলো রয়েছে।
that shows the love between Krishna and the calves in Vrindavan. তো কৃষ্ণ এবং গোবৎসদের মধ্যে যে গভীর প্রীতি বা ভালোবাসা সেটা এর দ্বারা প্রদর্শিত হয়। Another small story. আরেকটি ছোট্ট ঘটনা, Krishna went to Mathura. কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। So after killing Kamsa, Krishna wanted to meet Vasudeva and Devaki. তো কৃষ্ণ কংস বধের পরে বসুদেব এবং দেবকীর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। So Nanda Maharaj was also there. নন্দ মহারাজও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। So Krishna told Nanda Maharaj, I just go and see them and come back. কৃষ্ণ বললেন যে আমি তাদের সাথে দেখা করব, দেখা করে চলে আসব। But Krishna went in the afternoon, the whole night passed, Krishna did not come back. কিন্তু কৃষ্ণ বিকালে গেছেন, সারা রাত কেটে গেছে, তিনি ফেরেননি। So next day Krishna came back. তো পরের দিন কৃষ্ণ ফিরে এসেছেন। So Krishna said, we had a long talk with Vasudev. কৃষ্ণ বললেন যে আমি অনেক দীর্ঘ কথাবার্তা বলেছি বসুদেবের সাথে। So Nanda Maharaj said, Vasudev told everything. তো নন্দ মহারাজ বললেন, বসুদেব সব কিছু বলেছে তোমাকে? Krishna said, yes. হ্যাঁ, কৃষ্ণ বললেন। Then Vasudev said, he also said that you are not my son. তো তারপরে নন্দ বললেন যে বসুদেব কি তোমাকে বলেছে যে তুমি আমার পুত্র নও? Krishna said, yes. তখন কৃষ্ণ বললেন যে হ্যাঁ। Then Nanda Maharaj started crying. তখন নন্দ মহারাজ কাঁদতে শুরু করেছেন। Then Nanda Maharaj asked Krishna, তারপর নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, so do you believe what Vasudev has spoken? বসুদেব যা বলেছে তুমি কি বিশ্বাস করো? Krishna said, I don't believe. তিনি বললেন, না না, আমি বিশ্বাস করি না। How come you are not my father? কেন আপনি আমার বাবা হবেন না? You are my father. আপনিই তো আমার বাবা and I am your son. এবং আমি আপনার পুত্র। So that is the intense love between Krishna and Nanda Maharaj. তো এই হচ্ছে কৃষ্ণ এবং নন্দ মহারাজের মধ্যে এই গভীর ভালোবাসা, প্রেম। So that is the glory of Vrindavan. এই হচ্ছে বৃন্দাবনের মহিমা। So come back to our topic today. তো আজকের বিষয়বস্তুতে আমরা ফিরে আসছি। So Akrura was one of the associates of Kamsa. অক্রূর ছিলেন কংসের একজন পার্ষদ, but he was a devotee of Krishna. কিন্তু তিনি ছিলেন কৃষ্ণ ভক্ত। So Kamsa tried to kill Krishna in many different ways. কংস কৃষ্ণকে বিভিন্ন উপায়ে বধ করার চেষ্টা করেছেন, but somehow or other Krishna killed all the demons which are sent by Kamsa. কিন্তু কংস প্রেরিত সমস্ত অসুরদেরকে কৃষ্ণ কোনো না কোনো ভাবে বধ করেছেন। Sometimes we think if we become Krishna conscious, life will be peaceful. মাঝে মাঝে আমরা ভাবি যে যদি আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় হই তাহলে জীবনটা শান্তিপূর্ণ হবে। And most of the devotees have that concept. এবং বেশিরভাগ ভক্তদেরই এই ধারণা হয়। But if you analyze the life of Brajavasis, কিন্তু যদি ব্রজবাসীদের জীবন যদি আপনারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেন, we will get a different lesson. তাহলে আমরা আমরা বিপরীত শিক্ষা পাই বা ভিন্ন শিক্ষা পাই। Before Krishna appeared, the Brajavasis were in a very peaceful condition. কৃষ্ণের অবতরণের পূর্বে ব্রজবাসীরা অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে ছিলেন। So after Krishna appeared, Kamsa became very active. কিন্তু কৃষ্ণ অবতরণের পরে কংস অত্যন্ত কর্মঠ হয়েছে, অ্যাক্টিভ। When an envious demon becomes active, it's a hard time for other people. যখন কোন হিংসুটে অসুর যখন অ্যাক্টিভ হয়ে যায় বা কর্মঠ হয়ে যায় বা তখন অন্যদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হয়। So Kamsa was the uncle of Krishna. কংস ছিল কৃষ্ণের মামা। So generally uncle gives gifts to the nephew. Generally uncle gives different gifts to the nephew. সাধারণত মামা ভাগ্নেকে বিভিন্ন রকমের উপহার দেয়। And Kamsa used to also give gifts. কিন্তু কংস উপহার দিত। So generally normal uncles give toys. সাধারণ মামারা তারা খেলনা দেয়, পুতুল দেয়। Kamsa used to send living toys. কংস জীবন্ত খেলনা পাঠাতো, gigantic toys, এবং বিশাল বিশাল ভয়ঙ্কর খেলনা। Just like the nephew break the toys, Krishna used to kill all the demons. তো ঠিক যেমন ভাগ্নে
সব খেলনা ভেঙে ফেলে, পুতুল ভেঙে ফেলে, কৃষ্ণ এরকম সমস্ত অসুরদেরকে ধ্বংস করতেন। So I was hearing during Krishna's time there was no watch. আমি শুনছিলাম যে কৃষ্ণের সময় কোনো ঘড়ি ছিল না, But you have to eat breakfast, lunch, তো কিন্তু প্রাতরাশ খেতে হবে, মধ্যাহ্ন ভোজন করতে হবে, and timing for prasadam is very important. তো প্রসাদের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So how to finalize the time? তো সময় কখন হয়েছে প্রসাদের কি করে জানবো? Because they go to the forest for grazing the cows. কারণ তারা বনে যেতেন গোচারণ করতে। But Kamsa was acting like the watch. কিন্তু কংস ঘড়ির মতো আচরণ করছিলেন। So he used to send a demon in the morning. তিনি সকালবেলায় একটি অসুর পাঠাতেন। So after killing that demon, Krishna knows that is the breakfast time. তো সেই অসুর বধের পরে কৃষ্ণ জানতেন যে এখন প্রাতরাশের সময়। So lunch time also Kamsa used to send another demon. মধ্যাহ্ন সময়ও কৃষ্ণ একজন অসুর পাঠাতেন। And Krishna kills that and that's the lunch time. এবং কৃষ্ণ সেই অসুরকে বধ করতেন এবং তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। And Kamsa used to send unlimited number of demons to kill Krishna. এবং কৃষ্ণ অসংখ্য সংখ্যায় অসুর পাঠাতেন কৃষ্ণ বধের উদ্দেশ্যে। But we only hear few stories of demons in Srimad Bhagavatam. কিন্তু আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে কয়েকটি অসুরের বর্ণনা আমরা পাই। If you tell all the stories, then Srimad Bhagavatam will be huge. যদি সমস্ত ঘটনা যদি বলা হয়, কাহিনীগুলি বলা হয়, তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবতম বিশাল আকার ধারণ করবে। So Kamsa was thinking that my plan is not becoming successful. কংস ভাবছিলেন যে আমার পরিকল্পনা সিদ্ধি লাভ করছে না বা সফল হচ্ছে না। Why? Because Krishna in his own area, he is in the forest. কারণ কৃষ্ণ তার নিজের এলাকার মধ্যে রয়েছে, সে বনের মধ্যে রয়েছে। So to kill someone in his own area is very difficult. তো কাউকে তার নিজের এলাকায় বধ করাটা অত্যন্ত কঠিন। Then Kamsa changed the plan. তো তখন কংস তার পরিকল্পনা বদলে ফেললেন। So he thought, if I can take Krishna out of that forest and bring to Mathura, which is a city, then I can easily kill him. তো কংস ভাবলেন যে যদি আমি কৃষ্ণ যে এখন বনের মধ্যে রয়েছে, যদি আমি তার এলাকা থেকে বের করে নিয়ে আসি এবং মথুরায় আনতে পারি, যেটা হচ্ছে একটা শহর, তাহলে আমার পরিকল্পনা সফল হবে। So that is the mentality of Kamsa. এই হচ্ছে কংসের মনোবৃত্তি। So Brajavasis were always in anxiety. তো ব্রজবাসীরা সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতেন। So Prabhupada has mentioned, devotees also should be always in anxiety. তো প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে ভক্তদেরও সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকা উচিত। So what was the anxiety of the Brajavasi? Not for themselves. ব্রজবাসীদের উদ্বিগ্নতাটা কি ছিল? নিজেদের জন্য নয়। They are always conscious how Krishna will be protected. তারা সব সময় চিন্তাশীল ছিলেন, উদ্বিগ্ন ছিলেন যে কৃষ্ণ কিভাবে সুরক্ষিত থাকবেন। In the same way, we should be very, very cautious how our Krishna consciousness will be protected. তো সেইভাবে আমাদেরও সব সময় সতর্ক থাকার দরকার যে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে। So Kamsa called Akrura কংস অক্রুরকে ডেকেছেন and told him, you have to go to Vrindavan and bring Krishna Balaram to Mathura for a nice event. এবং তিনি অক্রুরকে ডেকে বললেন যে তোমাকে মথুরায় যেতে হবে এবং কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য। So according to the commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur, শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তাৎপর্য বা টিকা অনুযায়ী Kamsa told Akrura on the Ekadashi day of the Ekadashi day in the month of Falgun. কংস ফাল্গুন মাসের একাদশীতে, ফাল্গুনী একাদশীতে তাকে আদেশ দিলেন কৃষ্ণ বলরামকে আনয়ন করার জন্য In Krishna Pakha. এবং সেটি ছিল কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী। So then whole night Akrura was awake and thinking that he has got this opportunity to go to Vrindavan to see Krishna Balaram. সারা রাত ধরে অক্রুর জেগে জেগে ভাবলেন যে বৃন্দাবনে যাওয়ার এই সুযোগ তিনি পেয়েছেন। He thought Kamsa is a demon, but only by his mercy I am getting the opportunity to see Krishna Balaram. তিনি ভাবলেন যে কংস অসুর,
কিন্তু তার কৃপাতেই আমি কৃষ্ণ বলরাম দর্শনের সুযোগ পাচ্ছি। So sometimes demons also become favorable for our Krishna consciousness. তো সেই জন্য কখনো কখনো অসুরেরাও আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রতি অনুকূল হয়ে যায়, কৃষ্ণ ভাবনামৃতের জন্য অনুকূল হয়ে যায়। Akrura was thinking like that. অক্রূর ঠিক এইভাবেই ভাবছিলেন। So when he was on the chariot, যখন তিনি রথের উপরে বসলেন, so Akrura is exhibiting different mood in his heart. অক্রূর তার হৃদয়ে বিভিন্ন রকম ভাব প্রকাশ করছেন। So in that mood we should develop as a practicing devotee in order to enter into Vrindavan Dham. সেই একই ভাবে সাধক ভক্ত হিসাবে আমাদের এইভাবেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করার বাসনা করা উচিত। First, Akrura is thinking that I am so much engrossed in sense gratification, even after that I am getting this opportunity to enter into Vrindavan Dham. প্রথমে অক্রূরা ভাবছেন যে আমি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনায় আমি মশগুল হয়ে আছি, তবু আমি বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার পাচ্ছি। So that is the first quality of a sadhaka to enter into Vrindavan, and that quality is the quality of humility. তো সেটাই হচ্ছে প্রথম বৃন্দাবনে প্রবেশের প্রথম শর্ত বা প্রথম যোগ্যতা, যে সাধকের নম্রতা বা বিনম্রতা থাকার প্রয়োজন। Unless that is there, nothing will manifest. যদি সেটা না থাকে তাহলে কোনো কিছুই প্রকাশিত হবে না। So Akrura thought that Krishna is Uttama Sloka Darshanam. So he is glorified by selected verses, and only qualified people have the opportunity to see Krishna Balaram. তো অক্রূর ভাবলেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন উত্তম শ্লোক দর্শনম, অর্থাৎ তিনি বেদের সবচাইতে সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা দিয়ে তিনি পূজিত হন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ কেবল তাকে দর্শন করতে পারেন। So who am I that I will be able to see Krishna Balaram? তো আমি কোথাকার কে যে আমি কৃষ্ণ বলরাম দর্শন পাবো? So that is the symptom of humility. তো এই হচ্ছে বিনম্রতার লক্ষণ। So humility comes from knowledge. তো বিনম্রতা আসে, বিনয়ী ভাব আসে জ্ঞানের থেকে। Krishna says in Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavi Hastini Sunichaiva Sapakecha Pandita Samadarshina. The symptom of knowledge is that he becomes very humble. কৃষ্ণ ভগবদ গীতাতে তিনি বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন শ্লোকে বলছেন যে জ্ঞানের যে লক্ষণ সেটা হচ্ছে সেই ব্যক্তি বিনয়ী হয়। And humility comes from Vaishnava Seva. এবং বিনম্রতা বা দৈন্য ভাব আসে সেবার মাধ্যমে। So therefore Srila Prabhupada has introduced different kinds of seva in ISKCON. সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন ধরনের সেবার অবতারণা করেছেন এই ইসকন সংস্থায়। So Jananidas Prabhu that day he was telling that if you come to ISKCON in the morning you will get Sambandha Gyan. জননীদাস প্রভু সেদিনকে ব্যাখ্যা করছিলেন যে যদি ইসকনে কেউ আসে তাহলে সকালে তাকে সম্বন্ধ জ্ঞান দেওয়া হয়, and in the afternoon Avidya, এবং বিকালে তাকে অভিধেয় তত্ত্বে নিযুক্ত করা হয়। That is the glory of Srila Prabhupada ISKCON. সেই হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের ইসকনের মহিমা, which cannot be achieved for lifetimes by the association of Prabhupada and his ISKCON. You can achieve that in one day. যা শ্রীল প্রভুপাদ এবং ইসকনের বাইরে জীবন জনম জনম ধরে পাওয়া যাবে না, সেটা ইসকনের মধ্যে একদিনে পাওয়া যাবে। And he was explaining how ISKCON is the movement of seva. এবং তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে কিভাবে ইসকন হচ্ছে একটি সেবা করার আন্দোলন, and it has great significance in our life. এবং তা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। So I'll analyze this point by a story. তো আমি এই কথাটাকে আমি আরো সমৃদ্ধ করব একটি কাহিনীর মাধ্যমে। So the Vice Chancellor of Banaras Hindu University came to meet Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. তো বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের
যিনি ভাইস চ্যান্সেলর, তিনি শিল প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সাথে দেখা করতে সাক্ষাৎ। জেনারেলি স্পিরিচুয়াল নলেজ গিভস হিউমিলিটি, বাট ম্যাটেরিয়াল নলেজ গিভস প্রাইড। সাধারণত পারমার্থ জ্ঞান দৈন্যতা আনয়ন করে, কিন্তু জড় জ্ঞান দাম্ভিকতা প্রদান করে। That's why Bhaktivinoda Thakur has said, জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমারও ভজনে বাধা। Therefore ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, সেই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, all the material knowledge is simply expansions of Maya and it is an impediment on the path of your devotional service. And when you are in ignorance, you develop pride. এবং যখন আমরা অজ্ঞতার মধ্যে থাকি তখন আমরা অহংকারে বশীভূত হই বা অহংকার জন্মাতে থাকে। And when you are proud, you cannot see good qualities in others. যখন আমরা দাম্ভিক বা অহংকারী তখন আমরা অন্যের মধ্যে সদ্গুণ দেখতে পাই না। And those who are proud can only see faults in others. এবং যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক তারা অন্যের মধ্যে সদ্গুণ দেখতে পারে না। So from knowledge humility comes, from pride envy comes. সেই জন্য জ্ঞান থেকে নম্রতা আসে, বিনম্রতা আসে, এবং অহংকার থেকে হিংসা আসে বা ঈর্ষা ভাব। So from humility you tend to serve. তো দৈন্যতা ভাবে আমরা সেবার আশ্রয় নেই বা সেবা করতে থাকি। And when you are proud, only service you have is to find faults. এবং যখন আমরা অহংকারী হই তখন একমাত্র সেবা যেটা আমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে দোষ দর্শন। So this vice chancellor, he came to Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur and said, I have a lot of questions to ask you. তো এই ভাইস চ্যান্সেলর তিনি এসেছেন, এসে তিনি ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে বলেছেন, আমার অনেক প্রশ্ন আছে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার। So Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur said, I am very busy now, so I cannot give time to you. I am very sorry, but my disciples are in the back room, they can answer all your questions. তো শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাকে বললেন যে আমি একটু ব্যস্ত আছি এই সময়, সেই জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনাকে সময় দিতে পারছি না, কিন্তু পিছনের ঘরে আমার শিষ্যরা রয়েছে, তারা আপনার প্রশ্নের সব জবাব দিয়ে দেবে। So he went to the room behind, but that was a deity kitchen. কিন্তু তিনি সেই পিছনের ঘরে গেছেন, গিয়ে দেখেন সেটা হচ্ছে ঠাকুর ঘরের রান্নাঘর। And all the disciples, they are cleaning the pots. এবং সমস্ত শিষ্যরা তারা বাসন মাজছিলেন। So he entered তিনি প্রবেশ করলেন and said, your Gurudev has sent me to you. I have some question, and your Gurudev said, you can answer my questions. তো আমার কিছু প্রশ্ন ছিল এবং আপনাদের গুরুদেব আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। He said, yes, we will answer your question, but we are very busy finishing this. If you can help us, then we can finish quickly, then we can answer you quickly. তো তখন তারা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমরা এই সেবাটা করছি, তো আমাদের এই কাজটা তাড়াতাড়ি করে শেষ করতে হবে, তো যদি আপনিও যদি একটু হাত লাগান তাহলে তাড়াতাড়ি করে আমাদের এই কাজটা শেষ হয়ে যাবে। So somehow or other, by Krishna's inspiration, he started cleaning the deity pots. তো যে কোনো ভাবেই হোক কৃষ্ণের অনুপ্রেরণার দ্বারা সে এই ঠাকুরের বাসন মাজতে শুরু করেছে। So he was involved in cleaning the pots, cleaning the kitchen, then whole thing was over. এবং তখন তিনি বাসন মাজতে শুরু করেছেন, রান্নাঘর পরিষ্কার করতে শুরু করেছেন এবং সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। After that, the disciples asked him, you have some question? তারপরে শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কিছু প্রশ্ন ছিল? He said, I don't have any question. তিনি বললেন, না আমার কোনো প্রশ্ন নেই, I got all the answers. আমি সব উত্তর পেয়ে গেছি। That is the potency of devotional service. এই হচ্ছে ভগবত ভক্তি বা হরিভজনের শক্তি। So the answer which you cannot get life after life, studying Shastras, Vedas, a moment of devotional service, that questions can be answered. যে প্রশ্নের উত্তর জনম জনম ধরে বেদ পাঠ করে পাওয়া যায় না, ক্ষণমাত্র ভগবত ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সেই উত্তর পেয়ে যাওয়া যায়। That is very, very important. এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So revelation come when you have proper sambandha gyan. তো হিউমিলিটি No, revelation in the heart. হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয় কখন? যখন যথাযথ দৈন্যতা আমাদের থাকে।
not to copy this, my Guru Maharaj is always Jayapataka Swami Maharaj, while he was in Mayapur early days, he was so busy in constructing buildings. তো কেউ এই ব্যাপারটা নিয়ে অনুকরণ করার চেষ্টা করবেন না দয়া করে। কিন্তু আমার গুরুদেব প্রাথমিক দিনে তিনি মায়াপুরে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন মায়াপুরের এই নির্মাণ কার্যে, কনস্ট্রাকশনে। And he wrote a letter to Srila Prabhupada. তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে একটি পত্র লিখেছিলেন। He said, Prabhupada, I am a sannyasi, I should study here, chant more, preach more, but whole day I am spending building your buildings. শ্রীল প্রভুপাদকে তিনি লিখলেন, শ্রীল প্রভুপাদ, আমি সন্ন্যাসী, আমার আরো বেশি করে হরিনাম করা উচিত, গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত এবং প্রচার করা উচিত, কিন্তু আমি সারাদিন শুধুমাত্র এই নির্মাণ কার্য, কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারে আমি সময় অতিপাত করছি। So Srila Prabhupada wrote a heavy letter. শ্রীল প্রভুপাদ তাকে একটি কঠোর চিঠি লিখলেন। He said, do you think building my buildings and studying my books is different? তুমি কি মনে করো যে আমার অট্টালিকাগুলো তৈরি করা বা নির্মাণ করা আর আমার গ্রন্থ অধ্যয়ন করা দুটো আলাদা জিনিস? If you have proper sambandha gyan, building buildings will give you realization of Krishna. যদি তোমার যথাযথ সম্বন্ধ জ্ঞান থাকে তাহলে নির্মাণ কার্য করার মাধ্যমে তুমি কৃষ্ণ উপলব্ধি করতে পারবে। So it doesn't mean you should not study books. তার এর অর্থ এই নয় যে আপনাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত নয়। But we are telling the secret of success is not studying books. কিন্তু আমরা শুধু এটুই বলছি যে সাফল্যের চাবিকাঠি শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন নয়, কেবলমাত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন নয়। So Srila Prabhupada was very emphatic that everybody should attend Mangala Arati. শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত জোর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলতেন যে সবারই মঙ্গল আরতিতে আসা উচিত। So the secretary of Prabhupada, শ্রীল প্রভুপাদের সচিব, it was in I think Mayapur, I think. সম্ভবত এটা মায়াপুরে হয়েছিল। Then he had this instruction তিনি এই উপদেশ পেয়েছেন and he went for Mangala Arati. তিনি মঙ্গল আরতিতে গেছেন And Prabhupada rang the bell এবং প্রভুপাদ তিনি তার ঘন্টা বাজিয়েছেন and he was not available. এবং তাকে পাওয়া যায়নি। And Prabhupada became furious. তখন প্রভুপাদ রেগে গেছেন ভীষণ। So after he came back, যখন ফিরে এসেছে, where did you go? তুমি কোথায় গেছিলে? Prabhupada, you told to attend Mangala Arati. প্রভুপাদ, আপনি বলেছেন মঙ্গল আরতিতে যেতে। He said, I never told you. আমি তোমাকে তো বলিনি। If you go for Mangala Arati, who will do my seva? যদি তুমি মঙ্গল আরতি যাও তাহলে আমার সেবা কে করবে? Don't go to Mangala Arati. তুমি মঙ্গল আরতি যাবে না। So good news for us maybe. হয়তো আমাদের জন্য সুখবর হতে পারে। But Prabhupada has established the principle of devotional service. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি ভগবত ভক্তির যে তত্ত্ব তা তিনি স্থাপন করে গেছেন। So that is very, very important. তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So when we engage in devotional service in a proper mood, we become humble. তো যখন আমরা যথাযথ ভাব নিয়ে আমরা ভগবানের সেবা করি তখন we become humble. তখন আমরা বিনয়ী হই। So Akrura exhibited that quality of humility. তো অক্রুর এই বিনম্র গুণ তিনি প্রকাশ করেছেন, প্রদর্শন করেছেন। He said, he thought, I am really unqualified to see Krishna Balaram. তিনি ভাবলেন যে আমি নিতান্ত ভাবে আমি অত্যন্ত অযোগ্য শ্রীকৃষ্ণ বলরামের দর্শনের জন্য। After thinking that, the second wave of thought arose in his heart. এইরকম ভাবতে ভাবতে তার হৃদয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ঢেউ উঠল, দ্বিতীয় চিন্তার বা দ্বিতীয় ভাবনার তরঙ্গ উঠল। He said, although Krishna is Uttama Sloka Darshanam, but he is also Achyuta Darshanam. He gives darshan to everybody. কিন্তু যদিও কৃষ্ণ হচ্ছেন উত্তম শ্লোক দর্শনম, তা সত্ত্বেও তিনি তো অচ্যুত দর্শন, তিনি তো সবাইকে দর্শন দান করেন। He never fails to give darshan to anybody. তিনি কখনোই কাউকে দর্শন দিতে অবহেলা করেন না বা তিনি ভুল করেন না। So some hope is there. সেই জন্য কিছু আশা রয়েছে। And Rupa Goswami says that is called Asa Bandha. So we should be very, very hopeful. তো সেই জন্য রূপ গোস্বামী বলছেন এটা হচ্ছে আশা বন্ধ, And আমাদের আশা করা উচিত। What is the hope? কি আশা? Association of devotees. সাধু সঙ্গের আশা। So although we are unqualified, but by the association of qualified devotees, we will be qualified. যদিও আমরা অযোগ্য কিন্তু তা সত্ত্বেও সুযোগ্য ভক্তদের সঙ্গের মাধ্যমে আমরাও যোগ্যতা লাভ করব।
So I'll try to give one analogy. আমি এর জন্য একটা উদাহরণ দেব। You know bullet, right? Bullet. আপনারা জানেন তো গুলি, বন্দুকের গুলি Very powerful. অত্যন্ত শক্তিশালী। So I give you a bullet. তা আপনাকে যদি একটা গুলি দেই, I said very powerful, use it. যদি বলি কি যে অত্যন্ত শক্তিশালী, ব্যবহার করো, So you throw the bullet. আপনি যদি বুলেটটা নিয়ে ছুড়ে মারেন, So what is the power? তার কি জোর, তার কি শক্তি? Not powerful. শক্তি নয়। So when bullet becomes powerful? কখন বুলেট শক্তিশালী হবে? When it is in the revolver. যখন তা বন্দুকের মধ্যে বা রিভলভারের মধ্যে যখন তা প্রবিষ্ট হবে তখন। Then bullet really displays its power. তখন বুলেট শক্তি তার সত্যি সত্যি তার শক্তি দেখাতে পারে। If the bullet is devotee, যদি বুলেট যদি ভক্ত হয়, the revolver is the association of devotees. তাহলে রিভলভার বা বন্দুক হচ্ছে ভক্তদের সঙ্গ। Rather, guru is the revolver. এবং গুরু হচ্ছেন সেই বন্দুক। So if that bullet devotee is in the hand of guru, then it is very, very powerful. তো সেই বুলেট যদি গুরুর হাতে থাকে, ভক্তের হাতে থাকে, সেই বুলেট যদি গুরুদেবের হাতে থাকে, তাহলে সেই তখন এটা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। So individually you are all useless. তো ব্যক্তিগতভাবে একলা একলা ভাবে আমরা সবাই অপদার্থ বা আমাদের কোনো মূল্য নেই। But when we are in the hand of a powerful devotee, কিন্তু আমরা যখন কোনো শক্তিশালী ভক্তের হাতে পড়ি, then we also become very, very powerful. তখন আমরাও অত্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করি বা শক্তি লাভ করি, আমরাও শক্তিশালী হই। The way bullet gets its power from the revolver. ঠিক যেমনি ভাবে বুলেট তার শক্তি পেয়ে যায় রিভলভারের মাধ্যমে। And if the sinful person like Putana can be delivered, এবং যদি পুতনার মতন পাপিষ্ঠরা পাপিনীরাও যদি মুক্তি লাভ করতে পারে, so there is some hope for me also. তাহলে আমার জন্য কিছু আশা রয়েছে। And that was the mood of Akrura. এবং সেটাই ছিল অক্রূরের মনের ভাব। Although I am not so qualified, যদিও by the mercy of the devotees, some hope is there. যদিও আমি অতটা যোগ্য নই, তবুও ভক্তগণের কৃপার মাধ্যমে কিছু আশার আলো রয়েছে। So then the chariot started moving towards Vrindavan. তখন এই রথ বৃন্দাবনের দিকে এগোতে লাগলো। And he was driving the chariot. এবং সে এই রথ পরিচালনা করছিলেন। But he was completely absorbed in the thoughts of Krishna Balaram in Vrindavan. এবং সে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবনে অবস্থিত সেই চিন্তায় সে মশগুল ছিলেন, সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিলেন। That was the third qualification. তো এই হচ্ছে তৃতীয় যোগ্যতা। You should be always absorbed in the thought of Krishna. আমাদের সর্বক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকতে হবে। And that is the qualification to enter into Vrindavan. এবং সেটাই হচ্ছে বৃন্দাবনে প্রবেশের যোগ্যতা। And it is explained in Srimad Bhagavatam এবং that Akrura was thinking what he will do when he will enter into Vrindavan. এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে অক্রূর ভাবছিলেন যে সে কি করবে যখন সে বৃন্দাবনে প্রবেশ করবে। And he was thinking as soon as he will see Krishna, he will offer obeisances to Lord Krishna. এবং সে ভাবছিলেন যে যখনই সে কৃষ্ণ দর্শন করবে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবে। Then Krishna will pick him up and will put his hand on his head. এবং তখন কৃষ্ণ তাকে উত্তোলন করবে এবং তার হস্ত তার মস্তকে প্রদান করবে। Then Krishna will embrace him. এবং তারপর কৃষ্ণ তাকে আলিঙ্গন দেবেন। Then Balaram will come. তারপর বলরাম আসবে। Balaram also give him blessings. তখন বলরামও তাকে আশীর্বাদ দেবে। And he will take him to his house. এবং তারপর এইভাবে তারা আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। In that way he was absorbed in thought of Krishna Balaram. তো এইভাবে সে কৃষ্ণ বলরামের চিন্তায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিলেন। And Bhagavatam explains when you are driving something, you have to be very, very careful. শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করছে যে যখন রথ চালানো হচ্ছে বা কোনো কিছু চালানো হচ্ছে তখন সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। But Akrura was not attentive at all. কিন্তু অক্রূর একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না। Don't imitate that. তো দয়া করে সেটাও আপনারা অনুকরণ করবেন না। So, but Akrura, although he was completely absorbed in the thought of Krishna Balaram in Vrindavan, somehow other the chariot reached at the border of Vrindavan. যদিও অক্রূর সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ বলরামের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, যে কোনো কারণে হোক
সেই রথ বৃন্দাবনের পাশে গিয়ে বা বৃন্দাবনের সীমানায় গিয়ে পৌঁছলো। So no traffic system worked. So he just Krishna took him to Vrindavan. তো কোন রকম ট্রাফিকের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তবুও কৃষ্ণ তাকে বৃন্দাবনে আনয়ন করলেন। That is the power of thought of Krishna Balaram. এই হচ্ছে কৃষ্ণ বলরাম এর চিন্তা বা কৃষ্ণ বলরামের ভাবনার শক্তি। So chariot cannot take us to Vrindavan. তো রথ আমাদেরকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে পারবে না। In the same way, flight and car cannot take us to Vrindavan. ঠিক একইভাবে উড়োজাহাজ এবং গাড়ি আমাদেরকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে পারবে না। Only absorption in thought of Krishna Balaram can take us to Vrindavan. একমাত্র কৃষ্ণ এবং বলরামের চিন্তায় ডুবে যাওয়া বা নিমগ্ন থাকা, সেটাই আমাদেরকে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে পারে। So when he was entering Vrindavan, যখন তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন, so that was really sunset time. তো সেটা ছিল সূর্যাস্তের কাল। So that time Krishna was returning back home. তো কৃষ্ণ সেই সময় তিনি বাড়ি ফিরে আসছেন। So before he saw Krishna Balaram, Akrura, he saw the footprints of Krishna Balaram. তো কৃষ্ণ বলরামের দর্শনের পূর্বে অক্রূরজি তিনি কৃষ্ণ বলরামের চরণ চিহ্ন দর্শন করেছেন। So when he saw the footprints of Krishna, he could not stay on the chariot. যখন তিনি কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দর্শন করেছেন, তিনি আর রথে বসে থাকতে পারলেন না। He jumped out of the chariot and rolled on the dust of Vrindavan. তিনি রথের থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এসেছেন এবং বৃন্দাবনের ধুলিতে তিনি গড়াগড়ি খেয়েছেন। So Akrura's rolling on the dust of Vrindavan exhibits three qualities of Akrura. তো অক্রূরের বৃন্দাবনের ধুলিতে গড়াগড়ি দেওয়া, এটা অক্রূরের তিনটি গুণ প্রকাশ করে। And Vishwanath Chakravarti Thakur explains that. এবং শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ তা ব্যাখ্যা করেছেন। He said, by rolling on the dust of Vrindavan, Akrura gave up three things. তিনি বলেন যে অক্রূর বৃন্দাবনের ধুলিতে গড়াগড়ি দেওয়ার মাধ্যমে তিনটি বস্তু পরিত্যাগ করেছেন। He gave up fear. তিনি ভয় পরিত্যাগ করেছেন। He gave up pride. তিনি অহংকার পরিত্যাগ করেছেন। And he gave up lamentation. এবং তিনি শোক তিনি পরিত্যাগ করেছেন, শোক দুঃখ। So in order to enter into Vrindavan, we have to give up fear. তো বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে গেলে আপনাকে ভয় পরিত্যাগ করতে হবে, We have to give up pride. এবং আপনাকে অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে, And we have to give up lamentation. এবং আপনাকে শোক পরিত্যাগ করতে হবে। So how Akrura gave up fear? তো তিনি ভয় কিভাবে পরিত্যাগ করলেন? So he thought, I am rolling on the dust of Vrindavan. If that news goes to Kamsa, then Kamsa will understand that I am Krishna's man. তো তিনি ভাবলেন যে আমি বৃন্দাবনের ধুলিতে গড়াগড়ি দিচ্ছি, যদি কংসের কাছে এই খবর পৌঁছায় তাহলে কংস জেনে যাবে যে আমি কৃষ্ণের দলের লোক। So then he will start torturing his family members. তখন কংস অক্রূরের পরিবার বর্গকে বর্গের উপর অত্যাচার শুরু করবে। And Akrura also will have hard time. এবং অক্রূরকেও ঝামেলায় পড়তে হবে। But Akrura did not care. He was fearless. কিন্তু অক্রূর তিনি উদাসীন ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলেন। Because he took shelter of the lotus feet of Krishna Balaram. কারণ তিনি কৃষ্ণ বলরামের চরণের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেছেন। And that was also exhibited by Haridas Thakur. এবং সেই একই ভাব হরিদাস ঠাকুরও প্রকাশ করেছেন। Because Haridas Thakur was chanting the holy name, the Kazik told him, if you give up chanting, no problem. যেহেতু হরিদাস ঠাকুর তিনি নাম আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নাম করছিলেন, কাজী তাকে বললেন যে তুমি নাম পরিত্যাগ করো তাহলে কোনো সমস্যা নেই। So he said, I cannot give up chanting. তিনি বললেন না, আমি নাম পরিত্যাগ করতে পারবো না। He said, if you don't give up, then you will be killed. যদি তুমি নাম পরিত্যাগ না করো তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। Then Haridas Thakur said, Khanda khanda hoy deho jai jodi pran tabuna bodane charibo harinam. He said, if my body is cut into pieces, each piece of my body will chant the holy name of the Lord. তিনি বললেন যে যদি আমার দেহ যদি খণ্ড খণ্ড করে দেওয়া হয় তাহলে আমার দেহের প্রতিটি খণ্ড পর্যন্ত হরিনাম কীর্তন করবে। That is called giving up fear. একেই বলা হয় ভয় পরিত্যাগ করা। So Akrura exhibited that quality. এবং অক্রূর তিনি এই গুণ প্রকাশ করেছেন। Then rolling on the dust means you are giving up pride. Akrura never thought, oh, I am from an aristocratic family. How can I roll on the dust of Vrindavan?
তো ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়াটা মানে হচ্ছে অহংকার পরিত্যাগ করা। অক্রূর কখনো ভাবেননি ও আমি অভিজাত পরিবার থেকে এসেছি, আমি কি করে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে পারি। That's why Prabhupada introduced the system of cleaning the ISKCON temple campus. সেই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের এই যে ইসকন মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার তিনি এই ব্যবস্থা পদ্ধতি তিনি চালু করেছেন। Because he is following in the footsteps of Akrura. কারণ এটা হচ্ছে অক্রূরের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। So when we come from so-called nice family, if we tell him, oh, please clean this, their pride will be hampered. তো আমরা যখন তথাকথিত ভালো ঘরের থেকে যখন আমরা আসি, তখন তাকে যখন বলা হয় যে ও তুমি এটা পরিষ্কার করো, তখন তার অহংকার বিনম্র হয়ে যাবে। So therefore, rolling on the dust of Vrindavan is the best way to give up our pride. সেই জন্য বৃন্দাবনের ধুলিতে গড়াগড়ি দেওয়াটা হচ্ছে আমাদের অহংকার পরিত্যাগের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। So Akrura did that. এবং অক্রূরা তাই করেছিলেন। Then he also gave up lamentation. তারপর তিনি শোক পরিত্যাগ করেছেন। So what will happen to my family if Kamsa knows what he will do, what they will do? He was not thinking like that. তো ও আমার পরিবারের কি হবে, যদি কংস জানতে পারে তাহলে ও কি করবে, কি হবে, এইসব ভাবছিলেন না। Sometimes we also think what will happen in our future. আমরাও মাঝে মাঝে ভাবি আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে। So if we think like that, then very difficult to enter into Vrindavan. যদি এই রকম ধরনের চিন্তা থাকে তাহলে বৃন্দাবনে প্রবেশ অত্যন্ত কষ্টকর। Akrura was from a rich family, he had his family members, but he did not think of that. অক্রূরের বড় পরিবার ছিল, তার পরিবার বর্গ ছিল, কিন্তু তিনি এই সমস্ত চিন্তা করেননি। But because of influence of Kali Yuga, even brahmacharis think what will happen. তো আজকালকার দিনে কলিযুগে এমনকি ব্রহ্মচারীরাও তারা চিন্তা করে যে আমার ভবিষ্যতে কি হবে। So if we have that kind of mentality, then we cannot enter into Vrindavan. যদি আমাদের এই রকম ধরনের মনোবৃত্তি থাকে, আমরা বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার পাবো না। We have to give up lamentation completely. আমাদের শোক পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। So Akrura gave up that lamentation completely. এবং অক্রূরজি তিনি এই শোক পূর্ণরূপে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। And because of that, after rolling, he got up, and after a few moments, he could have darshan of Krishna Balaram. তো সেই কারণের জন্যই অক্রূর তিনি গড়াগড়ি দেওয়ার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই তিনি কৃষ্ণ বলরামের দর্শন পেয়েছেন। So in that way we understood how to enter into Vrindavan Dham. তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারলাম বৃন্দাবনে কিভাবে প্রবেশ করতে হয়। So in order to enter into Vrindavan, first quality is humility. তো বৃন্দাবনে যেতে গেলে প্রথম গুণ হচ্ছে দৈন্যতা। Second quality, we should be hopeful. এবং দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত। And that hope will come in the association of great devotees. এবং সেই আশা আসবে মহান ভক্তের সঙ্গের ফলে। Third is absorption in the thought of Krishna Balaram. এবং তৃতীয় হচ্ছে কৃষ্ণ বলরামের চিন্তায় নিমগ্নতা। And fourth, there are 3 points. We have to give up fear, pride and lamentation. এবং চতুর্থ কথা হচ্ছে আমাদের শোক, ভয় এবং অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে। And if we develop all these qualities, then in the footsteps of Akrura, we can also enter Vrindavan Dham and have darshan of Krishna Balaram. তো আমরা যদি এই গুণাবলীগুলি অর্জন করি তাহলে অক্রূরজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণ বলরামের দর্শন লাভ হবে। Buying train ticket, we cannot go to Vrindavan. শুধু প্লেন টিকিট কিনে উড়োজাহাজের টিকিট কেনার মাধ্যমে কৃষ্ণ বলরাম দর্শন হবে না, বৃন্দাবন দর্শন হয় না। So I'll finish with 2 small stories because 5 minutes are there before I end the class. তো ক্লাস শেষ করার 5 মিনিট রয়েছে, তো আমি দুটো ছোট ছোট ঘটনা বলে আমি শেষ করব। So Prabhupada was in the West preaching Krishna consciousness. প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করছিলেন। And he was telling Chintamani Dham, Vrindavan is Chintamani. এবং তিনি বলছিলেন যে বৃন্দাবন হচ্ছেন চিন্তামণি ধাম। So then that person, oh Chintamani, so better we go to Vrindavan. তো সেই ব্যক্তি ভাবছিলেন যে ও চিন্তামণি, তাহলে আমাদের বৃন্দাবনেই যাওয়ার দরকার। So he bought a ticket. টিকিট কিনেছে, Flew from New York to Delhi. নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লিতে উড়ে এসেছেন। Got a car to Vrindavan. এবং গাড়ি ভাড়া করে বৃন্দাবনের জন্য গাড়ি ভাড়া করেছেন। He entered into Vrindavan, তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছেন, searching for Chintamani.
এবং তিনি চিন্তামণি অন্বেষণ করছেন। But he only saw stool and stool. কিন্তু সে চারিদিকে শুধু পায়খানা দেখেছেন আর পায়খানা দেখেছেন। He said, what a dirty place. তিনি ভাবছেন আরে কি নোংরা জায়গা। Prabhupada said, Chintamani Dham. প্রভুপাদ বলেছেন চিন্তামণি ধাম। So by buying ticket from New York to Delhi, you cannot enter into Vrindavan. তো নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লি পর্যন্ত টিকিট কেনার মাধ্যমে বৃন্দাবনে প্রবেশ হয় না। In order to see Vrindavan, we have to follow in the footsteps of Akrura. বৃন্দাবন দর্শন করতে গেলে আমাদেরকে অক্রূরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। And Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur said, in order to see Dham, we have to see through ears. এবং শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি বলেছেন ধাম দর্শন করতে গেলে আমাদেরকে কান দিয়ে দেখতে হবে। Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur was in Koshi. শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি কোশিতে ছিলেন And he was giving lecture. এবং তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। But some devotees went for darshan of the deities. কিন্তু কোন ভক্তরা কিছু কিছু ভক্তরা তারা শ্রীবিগ্রহ দর্শনে বেরিয়েছিলেন, Dham darshan. ধাম দর্শনে বেরিয়েছিলেন। After they came back, তারা ফিরে আসলে Bhaktivinoda Saraswati Thakur called them তাদেরকে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ডেকেছেন and asked them, how was your eye massage? তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাদের চোখের মালিশ, চোখের ম্যাসাজ কেমন হয়েছে? You think you can see the Dham by your eyes? তোমরা মনে করো যে তোমরা ধাম তোমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারবে? You can see Dham through the oral reception from the spiritual master. তোমরা ধাম দর্শন করতে পারবে শ্রী গুরুদেবের মুখনিসৃত বাণী শ্রবণের মাধ্যমে। So therefore, Srila Prabhupada said, I became successful because I heard my spiritual master very, very attentively and repeated that. শিল প্রভুপাদ তিনি বলেছেন আমি আমার শ্রী গুরুদেবের কৃপা লাভ করেছি কিভাবে না, আমি আমার গুরুদেবের কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমি শ্রবণ করেছি। So that is the secret of Dham Darshan. তো এই হচ্ছে ধাম দর্শনের রহস্য। Hear from the realized soul. উপলব্ধ ভক্তদের বা আত্ম উপলব্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করুন। Because realized soul carry Dham with themselves. কারণ আত্ম উপলব্ধ ভক্তগণ তারা তাদের হৃদয়ে ধামকে বহন করে থাকেন। You don't have to go to Vrindavan to see Vrindavan. আমাদেরকে বৃন্দাবনে যেতে হবে না বৃন্দাবন দেখতে। Living Bhagavat can reveal Vrindavan anywhere in the world. এমনকি শ্রীমৎ ভাগবত পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে বৃন্দাবন আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারেন। So there is no harm going to Vrindavan. তাই ব্যক্তি ভাগবত আপনাকে বৃন্দাবন প্রকাশ করতে পারে যে কোনো জায়গায় এই পৃথিবীর মধ্যে। সেই জন্য বৃন্দাবনে যেতেই হবে যে আপনাকে সেরকম নয়। But it's nice to go to Vrindavan. কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃন্দাবনে যাওয়াটাও ভালো। But if you go to Vrindavan, follow in the footsteps of Akrura. কিন্তু আমাদের বৃন্দাবনে যেতে হবে শ্রী অক্রূরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bol.